Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good Good evening, sir. evening. Good Good evening, evening. sir. Good evening. Good evening, sir. Oh, good evening, everyone. Good evening. Right now, let's start. Good evening, sir. Oh, good evening. Good Right. evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Okay, children. Now, this is Unit 5, isn't it? Was there a Yes, sir. homework? Was there a homework? Did I give a homework to you all? No, sir. No. No, Now sir. let's start. Okay, now let's start from here. No, sir. No, sir. Okay. Mm. Okay, let's start reading this passage and then we'll do some of the questions here. Sir, shall I read? Yes, ma. Who is this? Maisha. Okay, there are two characters. Sir, can I read? Three characters, sir. There are three characters. Yes, three of you can read. Yeah, who are they? Maisha. That's it. Yeah. Sir, Maisha. 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 Shafa. Shafa can read. Okay, Manisha, Shafa, and Vidurshana. Okay, start reading. Manisha, Shafa, and Vidurshana. Arjuna. Sir Shafa Arjuna. Okay, start reading. Arjuna, mother, how did this world begin? Sir, shall I There read? are many different ideas about that Radhika. Why don't you tell your brother what you learned about it at school? Radhika. Believe that the earth was created from a ball of dust and gas. The earth was very hot then. Gradually, it cooled down and hardened. Wow! What happened after that? The land, the sea, and the atmosphere began to form, but there was no life on earth. Nothing at all? Nothing at all. Life first began in the sea as a bacteria. Plants appeared next on land, followed by animals. Okay, really? When did dinosaurs come into the world? Dinosaurs appeared much later. Amphibians and reptiles were there before them, but birds and mammals came later. How about people? Humans appeared on Earth last. Some scientists believe that humans evolved from apes. Early, humans hunted and gathered food. Later, they learned to make tools and to use fire. What happened to the dinosaurs? Why don't you find out yourself? I have a book and a DVD on dinosaurs. You can read the book or watch the video. Okay, right. So the children were talking about the
What are they talking about? About Earth, the Yeah, they are talking about the appearance of life on Earth. உயிர்கள் தோற்றம் பெறுறது சம்பந்தமா தான் கைக்கிறாங்க என்ன? They were talking about the life appearance on Earth. The animals and the other living creatures appeared on Earth. So which came first? That was clearly said. What came first on the Earth? What came first? எது முதல்ல வந்துச்சு உலகத்துல? bacterium, sir. Right. Bacterium. You may have studied this in science also. Science படிச்சீங்களா அப்படி ஒரு விஷயம்? Yes, sir. Maybe in history also. Yes, you may have studied this. எது முதல்ல உலகத்துக்கு வந்துச்சேனா? Right. Okay. Now let's talk about this one, right? Now I'll read once again, and some of the words you have to pronounce correctly, right? Listen to me well. Mother, how did world begin? Mother, how did world begin? எப்படி உலகம் தொடங்கியது? How did world begin-ங்கிற word வந்து startக்கு இன்னொரு word, begin. How did world begin? எப்படி உலகம் தொடங்கியது? So that was the question from Arjuna to mother. Then mother said, well, there are many different ideas. There are many different ideas. That ideas mean having a thought about something. எதையாவது ஒன்று சம்பந்தமா ஒரு மனிதர்கள் கொண்டிருக்கிற ஒரு எண்ணம். அப்ப எப்படி உலகம் தோன்றியது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னு சொன்னா there are many different ideas. உலகம்ங்கிற ஒரு புவி பந்து எப்படி துவங்கியது அப்படிங்கிறது ஒரு எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு வகையான கருத்துக்கள் இருக்கு. About that, Radhika, why don't you tell your brother? So Radhika is the elder sister of Arjuna. என்ன அப்ப அம்மா கேக்குறாங்க, ஏன் நீ சொல்லக்கூடாது? Why don't you tell? ஏன் நீ சொல்லக்கூடாது your brother what you learned about it at school? So Radhika may have studied this. Radhika would have learned about the beginning of Earth. The creation of Earth. Earth சம்பந்தமான உலகம் உருவாகுனது சம்பந்தமான விஷயங்கள் அவ படிச்சிருப்பாளா இருக்கணும் அவருடைய பெரிய வகுப்புனால. அதனால தம்பிக்கிட்டே நீ சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லி அம்மா கேட்கிறா. Why don't you tell? ஏன் சொல்லக்கூடாது? சொல்லு, நீங்க சொல்லலாம் தானே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க. Right. Then Radhika says, right, this is very important. Listen this way. Scientists believe that விஞ்ஞானிகள் நம்புறாங்க என்னவென்றால், scientists believe that the earth was created. உலகம் உருவாக்கம் பெற்றது. கிரியேட்ங்கிற வசனம் உருவாக்குறது, தோற்றுவிக்கிறது. The earth was created from a ball of dust. From a ball of dust. ஒரு பந்தில் இருந்து, fromனா இருந்து, ஒரு ball of dust and gas. ஒரு பந்து வாயுக்களாலும் தூசிகளாலும் ஒன்றிணைக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டது. ரைட் அப்படின்னு நம்புறாங்க. அப்படியே எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துதான் ஒரு பந்தா உருவானது. A ball of dust and gas. Right. And then the earth was very hot then. So it was millions and millions years ago, right? சரியான மில்லியன் கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னுக்கு தான் இந்த விஷயம் நடந்ததாக நம்புறாங்க. The earth was very hot then. அப்ப அந்த உலகம், அந்த உருவாக்கப்பட்ட உலகம் எப்படி இருந்ததா? It was very hot like the sun that we have now. எங்கிட்ட இருக்க சூரியன் போல ஒரு பெரிய ஒரு நெருப்பு பந்தாகத்தான் இருந்தது. ஹாட்டா, ரொம்ப சூடா இருந்தது. கிராஜுவலி, பாருங்க இந்த வேர்டை, கிராஜுவலிங்கிற வேர்ட் வந்து GRADULLY. கிராஜுவலி, சிறிது சிறிதாக. கிராஜுவலினானது சிறிது சிறிதாக. கிராஜுவலி இட் கூல்ட் டவுன். சிறிது சிறிதாக அது என்ன செய்தது? கூல் டவுன், அப்படியே ஆறியது, கூல் ஆனிச்சு, ஏன்னா சூடு குறைந்தது. கூல் டவுன் அண்ட் ஹார்டன். ஹார்டுங்கிற வேர்டு உங்களுக்கு தெரியும், இறுக்கம். இறுக்கம் ஆனது, வினைச்சொல்லா சொன்னோம்னா இறுக்கம் அடைந்தது. ஹார்டன், இறுக்கமானது. Right. Then Arjuna says, wow, what happened after that?
இட் வாஸ் அ கிரேட் ஃபேக்ட் இல்லையா? அதிசயமான ஒரு உண்மையான அவர் சொல்றாரு. அப்படி நடந்த ஒரு விஷயம். உலகம் எப்படி தோற்றம். So he was amazed by this fact. அவர் வியப்புல சொல்றாரு, wow, what happened after that? அதுக்கு பிறகு என்ன நடந்தது? The land, the sea, and the atmosphere. The land, நிலம், the sea, கடல், and the atmosphere, வாயுமண்டலம், வளிமண்டலம். atmosphere வாசிக்கிறது எப்படி? அத atmosphere. மைக் அன்மியூட் பண்ணியிருந்தா மியூட் பண்ணிக்கங்க. தவறுதெல்லாம் மைக் அன்மியூட் ஆயிருக்கான்னு பார்த்துக்கொள்ளணும். ரைட், atmosphere. சொல்லுங்களே. நீங்க அப்புறம் பாருங்க. இப்ப நீங்க எட்டாவது எழுதுறீங்க. தக்ஷித்துக்கு வீட்லயும் சொல்றாங்க, அதை பிறகு பாருங்க, இதை செய்யுங்கன்னு சொல்லி. தக்ஷித் 2 வேலை செய்யறா தக்ஷித். தக்ஷித் மைக் ஆன் ஆனனால தக்ஷித் வீட்டுல அவர் குழப்பம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. மத்தவங்களும் அப்படி செய்றீங்களா? பாடத்தோட இருந்தா பாடத்தோட இருங்க, மத்தவங்க வேலைகள் செய்ய போகாங்க. இப்ப வாசிக்கிட்டு தானே இருக்கிறோம். சொற்கள் கவனிக்காட்டி வாசிக்க இயலாது அப்புறம். ரைட், கவனிங்க. The land, நிலம், the sea, கடல், and the atmosphere, வாயுமண்டலம். began தொடங்கியது. இங்க பிகின்ங்கிற கேள்வி தானே முதல்ல கேட்டோம். how did the world begin சொல்லி கேட்டாங்க தானே. எப்படி தொடங்கியது? அதே begin தான், began தொடங்கியது. நிலமும் கடலும் வளிமண்டலமும் தொடங்கியது. to form, உருவாக்கம். ஃபார்ம் ஆகுறதுன்னு சொன்னா உருவாக்கம் பெறுதல், உருவாக்கம் பெற தொடங்கியது. ஃபார்ம்னா உருவாகிறது. டீம் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் நம்ம மச்சடிக்க முதல்ல, உருவாக்குவோம், ஃபார்ம். பட் ஆனால் there was no life on earth. So at the beginning the world was formed. உலகம் உருவாக்கம் பெற்றது. it was a ball of dust. Yeah. After that it was a hardened ball of dust and gas. உலகம் உருவாக்கியாச்சு. but there was no life. ஆனா அங்க என்ன இருக்கல? உயிர்கள் இருக்கல. there was no life, உயிர்கள் இருக்கல on earth. ஆனால் உயிர்கள் இருக்கல. nothing at all, ஒண்ணுமே இருக்கவில்லையா? எதுவுமே இருக்கல. nothing at all, முழுவதும் ஒண்ணுமே இருக்கலையா? nothing at all, ஒண்ணும் இல்ல. life first began, திரும்பவும் began, முதலாவதாக உயிர் தொடங்கியது in the sea as a bacterium. பாக்டீரியம்ங்கிற நுண்ணங்கிகளாகத்தான் முதல் ஒரு உயிர் ஒன்று உருவானது உலகத்துல. அதுவும் எங்க? it was in the sea. Very good, in the sea. plants appeared next. அதுக்கு பிறகுதான் தாவர உயிர்கள் தொடங்கியது. ரைட், plants appearedனா தோற்றம் பெற்றன, உயிர் தோன்றின. appeared next. on land, நிலத்துல அப்புறம் தாவரம் தோன்றின. முதலாவது கடல்ல ஒரு பாக்டீரியம் உருவானுச்சு. ரெண்டாவது first the bacterium appeared in the sea, and then the plants appeared on earth. Still there were no any animals. Human beings were not there at the beginning. அந்த நேரம் இருக்கல. followed by animals. அவைகள் அதுக்கு பிறகு யாரு அதை தொடர்ந்து வந்தது? followed, பின்பற்றி வந்தது. அடுத்து யாரு? அதுக்கு பிறகு தாவரங்களை தொடர்ந்தன மிருகங்கள். சரி, தாவரங்களை தொடர்ந்த விலங்குகள். சரியா? ரைட். அடுத்து, really? When did dinosaur came into world? So we all learned, or we all know that there were incredible animals on the earth. There were incredible animals on the earth. Amazing creatures. ஒரு வியக்கத்தக்க ரொம்ப
பெரிய விலங்குகளா இருந்ததா நாங்க வரலாறுல படிச்சிருக்கோம் தானே. அதான் டைனோசர்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும். So we have a doubt, when did the dinosaurs on the earth? எப்ப இந்த டைனோசர்ஸ் இருந்துச்சு? When were the dinosaurs on earth? எப்ப இருந்துச்சு டைனோசர் உலகத்துலன்னு சொல்ற கேள்விக்கு இவருக்கும் கேள்விக்கு ஆன்சர் தேவை. யாருக்கு? அர்ஜுன கேட்கிறாரு. ஓ ரியலி? உண்மையிலேயா? When did dinosaurs came into the world? எப்ப டைனோசர் உலகத்துக்கு வந்துச்சு? Dinosaurs appeared much later. ரொம்ப பிறகுதான் டைனோசர்ஸ் appeared, தோன்றின. Much later. Amphibians and reptiles. Amphibians and reptiles. Do you know what is amphibians and reptiles? Animals which live in water and land. Of course, yes. The animals that live on both, in the water and then on the earth, land and water. Animals that can live on land and water. So those type of animals appeared next. So because the first animal, the first life was in the water, and then different species appeared in water. Later on, those animals came out from the water and started to live on the land. மெதுவா அந்த வாட்டர்ல தான் மிருகங்கள் வாழ்ந்துச்சு. முத பாக்டீரியம் தொடங்கி பாக்டீரியம் பல்வேறு வகைகளாக பிரிஞ்சுச்சு. ஏன்னா பிரிஞ்சு அங்க உள்ள தண்ணிக்குள்ள பல்வேறு மிருகங்கள் தோன்றின, நீந்தக்கூடிய பல்வேறு உயிரினங்கள் தோன்றின. அந்த நீந்தும் உயிரினங்கள் படிப்படியாக என்ன அடைஞ்சு நிலத்துக்கு வர்றதுக்கு தொடங்கியது. ஒரு கட்டமாக பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சு புது புது உயிரினங்களாக மாற்றம் அடைஞ்சு அதுக்கும் மில்லியன் கணக்கு ஆண்டுகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆணிச்சு இல்ல. இட் டுக் மில்லியன் இயர்ஸ் ஃபார் a new creature appear. ஒரு புது உயிரினம் தோன்றதுக்கு ஒரு மில்லியன் கணக்கான ஆண்டுகள் போயிருக்கும். Then there are some animals that came out of the water. நீருக்குள்ள இருந்து வெளியில வர துவங்கின, வந்து நிலத்துல வாழ்றதுக்கு முயற்சி செஞ்ச சில உயிரினங்கள் நினைச்சு புது உயிரினங்களாக மில்லியன் கணக்கான ஆண்டுகள்ல பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சு evolved. Right? They evolved from the water to live on the land. Landல வாழ்றதுக்கு பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சன. So at that time they were amphibians. அப்பதான் இவர்கள் amphibiansங்கிற ஒரு உயிரினமா மாற்றம் இருந்தது. ஸோ amphibians என்னது? ஈரூடகவாளிகள் தமிழ்ல சொல்லுவோம். Animals that can live on earth and in land and in water. Even today we have amphibians. What are the amphibians do we have? What are the amphibians we have now? Frog, salamander. Tortoise. Tortoise. These are the amphibians we have now, right? Right. And reptiles? Crocodile, snake. Lizard, பள்ளி, உடும்பு, முதலை, இதெல்லாம் reptiles. ஊர்வன. ஊர்வன. Crocodile. Okay, good. Snail. Okay, good. Dinosaurs were not reptiles. ஊர்வனன்னு சொல்றவை டைனோசர்ல சில வகைகள் இருந்திருக்கலாம். Right. There were some dinosaurs, reptiles இருந்தன, amphibiansம் இருந்திருக்கலாம் அதுகள்ல. ரைட், கவனிங்க. அப்ப ரெப்டைல்ஸ் சொல்றது ஊர்வன, நிலத்தோட உரசி செல்ற மிருகங்கள். கால்கள் இருந்தாலும் நிலத்தோடய ஒட்டிய விலங்குகள், சேர்ந்து போற விலங்குகள். ரைட், ரெப்டைல்ஸ் were there before them. அதுக்கு முதல்ல யாருக்கு? டைனோசர்ஸ்க்கு முதல்ல இருந்தது யாரு? amphibians and reptiles. But birds and mammals, பறவைகளும் முளையூட்டிகளும் இல்லாட்டி பாலூட்டிகளும், அதான் பேர்ட்ஸ் அண்ட் மேமல்ஸ், பாலூட்டிகளும் கேம் லேட்டர், ரொம்ப பிறகுதான் வந்தது உலகத்துக்கு. How about people? So how about people, human being? மனிதர்கள் எப்படி அப்படின்னு ஒரு அர்ஜுன் கேட்கிறாரு. Human appeared on earth last. Human appeared on earth last. So in that series of animals, மிருகங்களுடைய அந்த தொடர்ச்சியில கடைசியா உலகுக்கு வந்த மிருக இனம் எது? விலங்குகள் இனம் எது? மனிதர்கள். ஏன்னா human appeared on earth last.
Some scientists believe there is an interesting story இல்லையா, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி தானே, யாரு நம்ம எப்படி வந்தோன்னு. Yes, Some sir. scientists believe, yeah, that human evolved from apes. மனிதர்கள் பரிணாமம் அடைந்தார்கள். Evolved mean you are becoming a new animal from another animal or having some changes over a long period of time. ரொம்ப காலத்துக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்றம் ஒண்ணு வந்த ஒரு உயிரினம் தான் நாங்க ஏப்ஸ்ல இருந்து. ஏப்ஸ்ங்கிறது குரங்குகள், மனித குரங்குகள் உலகத்துல வாழ்ந்தன ஒரு காலத்துல. அந்த குரங்குகள்ல இருந்து பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சு கொஞ்சம் யோசிக்க வச்சு கொண்டாந்த ஆள் தான் நம்ம, இல்லையா? பாருங்களேன், கொஞ்சம் கண்ணாடியில போயிட்டு அப்படித்தானே இருக்கிறோம். Yes, sir. ஆமா, ரைட். ஐந்து குரங்கினங்களுக்கு பிறகு நம்ம தோற்றம் பெற்றோம். ஆமா ஆமா, ரைட், வெரி குட். நல்ல ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்காரு. ரைட், குட். சரி, ஓகே. இப்போ கண்ணாடிலாம் பார்த்தது போதும், அதே தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ரைட், பிறகு அதை கவலைப்படலாம், இல்லாட்டி சந்தோஷப்படலாம். ரைட், ஹியூமன் இவால்வ்டு ஃப்ரம் ஏப்ஸ். நாங்க மனித குரங்கு. ஏப்ஸ்ங்கிறது மனித குரங்கு. ஏர்லி ஹியூமன் ஹண்டட். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ஸ்டோரி, எங்கோட ஸ்டோரி. இப்ப ஏர்லி ஹியூமன், ஆரம்பகால மனிதர்கள், ஹண்டட்னு சொன்னா வேட்டையாடினான், என்ன, for the food. So Sir? human are, yes ma, சிலாக்கள் சாட்ல ஒவ்வொன்னு போடுறதால நம்மளுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கிறதுல டிஸ்டர்பா இருக்கு சார். யாரு போட்டது, யாரு என்ன Yes, sir. போட்டது? Chat போடுறது அந்த முன்னுக்கு ஸ்கிரீன்ல வந்து விழுந்துட்டு இருக்கு. நீங்க அதை மைண்ட் பண்ணாங்க, நாங்க மேல தானே வாசிக்கிட்டு இருக்கோம். பாருங்க, பார்த்தா கதைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் போகுது. அதெல்லாம் பிரச்சனை, நான் தான் இருக்கிறேன் கிளாஸ்ல, நான் இருக்கிறேன், அதான் பிரச்சனை, நான் பார்ப்பேன். ரைட், அதெல்லாம் ஒன்றும் கவனிக்கவே வேணாம் நீங்க. நான் எதுவும் ஷேர் பண்ணா மட்டும் பாருங்க, நீங்க பாட்டு செய்யுங்க அந்த விஷயத்த. சரியா? ஏப்ஸ்ல இருந்து தானே வந்தோம், இல்லையா? we came from apes. So that it will take some more time to evolve fully. நல்லா ஃபுல்லா டெவலப் ஆகுறது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். சரியா? ரைட், ஓகே. கெதர்ட் ஃபுட், சரி, ஓகே. now listen விஷயத்தை கவனிங்க, படிக்கிறாக்கள் விஷயத்தை கவனிங்க. ரைட், early human hunted and gathered. சொற்கள் முக்கியம், பாடத்தை கவனிங்க. ஹண்டட்ங்கிறது ஒரு வேட்டையாடினார்கள், அண்ட் கெதர்னு சொன்னா சேர்த்தா, ஒன்று திரட்டினார்கள், அங்கங்க உணவுகளை சேர்த்து எடுத்தார்கள். சேர்க்கிறதுக்கு தான் கெதர்னு சொல்றது, ஒன்று சேர்த்தல். ரைட், so they hunted animals and they gather food. So they had many challenges. நிறைய challenges வந்துச்சு ஹியூமனுக்கு, இல்லையா? they don't have a place to live, so they wanted to get wet in the rain. மழையில நனையணும். they wanted to be in the under hot sun. Want to wear dress also. Of course, yes, they wanted to wear dress to protect themselves from the hot sun and the rain, cold weather. சரியான குளிரான காலநிலையா இருந்துச்சு. அப்ப எல்லாம் அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும், தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளணும். Very good. Yeah, you learned that. So these are all done by human being because they have a power of thinking. Then the other animals, மத்த animals-ஓட கொஞ்சம் கூடவே சிந்திக்க தொடங்கினாங்க. ஏன்னா even the other animals also think. அவங்களோட ஹோம் டனல் அதுக்குள்ள இருந்துச்சு சார். Right, yes. மத்த அனிமல்ஸும் திங்க் பண்ணுதான். ஈவன் பேர்ட்ஸ் திங்க் வெரி வெல். மனிதர்களை போல மிருகங்களும் யோசிக்கிற விலங்குகள் இருக்கு, யோசிச்சு செய்யற விலங்குகள் இருக்கு. ஏன்னா பறவைகள் கூடு கட்டுறதெல்லாம் அதுகள் பழகுனது தானே. யோசிச்சு முட்டைகின்ற காலத்துல கூடு கட்டி அது நனையாம இருக்கிற அதெல்லாம் செய்யுதுதான், மற்ற விலங்குகளும் செய்யுது. பட் ஹியூமன் பீயிங் think more quickly than the other animals started to think. So they've started to use some tools to hunt animals. மிருகங்களை வேட்டையாட டூல்ஸ் பயன்படுத்தினான். வில்லம்புன்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்த கொண்டாந்தாங்க. அதுல இருந்து எய்தும் பொழுது ரொம்ப வேகமா போகும், பிளாஸ்டிக் மாதிரி இழுப்படும் அந்த ஒரு வாது. அந்த அந்த அந்த
Right. Then they use those tools, right? Bow and arrow. Bowங்கிறது will, arrow அம்பு இதுகளோட பாவிக்க தொடங்குனாங்க. Then they started to think about a cloth to wear. அதுக்கு பிறகு அவங்க ஆடைகளை கண்டுபிடிக்க தொடங்குனாங்க தங்களுடைய உடலுக்கு அணிந்து கொள்ள. இல்லையா? Right now let's start read from here. So early human, sorry, give me 1 minute. Okay, early human hunted and gathered food. வேட்டையாடி உணவை சேகரித்தனர், gathered. Later they learned to make tools and to use her. So அதுக்கு பிறகு அவங்க என்ன செஞ்சாங்க? They later then they learned to use tools like bow and arrow and spear. ஏன்னா வால்ல இந்த ஈட்டி அதெல்லாம் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க. ஆனா ஈட்டியை பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க. போ அண்ட் அரோ, இது வில் அம்புகளை பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ தே மேக் டிஃப்ரெண்ட் டூல்ஸ், ஈவன் நைஃப், கத்திகள். ஸோ அட் தட் டைம் இட் வாஸ் நாட் த அயன் தட் த டூல் தட் வி ஹாவ் நவ். இப்ப இருக்க மாதிரி டூல்ஸ் இருக்கல. தே யூஸ் தோஸ் போன்ஸ் ஆஃப் த அனிமல்ஸ் as the tool, and sometimes they use the part of the nature or maybe the plants, part of the trees as tool. They sharpen them. அவைகளை நல்லா கூர்மையாக்கிட்டு அதுகளை ஈட்டியா பயன்படுத்துறாங்க. இல்ல இப்பதான் நாங்க லோகத்துல செஞ்ச ஆயுதங்களை பயன்படுத்துறோம், கத்தி, கோடரி அதெல்லாம் பயன்படுத்துறோம். At that time they were using things from that they have found in the nature. So the tools were mostly taken from the natural surrounding, like bones, like stones, கத்தி, sorry, இந்த கற்கள், எலும்புகளை தான் ஆயுதங்களா பயன்படுத்த ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. They started and they make tools and use fire. The next very important point of human civilization is மனித பரிணாம வளர்ச்சியினுடைய அடுத்த முக்கியமான இடம் இது யூசிங் ஃபயர், நெருப்ப பயன்படுத்துதல். இல்லையா? ரைட். What happened to the dinosaurs? Even Arjun now wanted to know what happened to dinosaurs. Why don't you find it yourself? ஏன் நீங்களே அதை தேடிக்க கூடாது? Why don't you find? ஏன் நீங்க தேடிக்கொள்ள கூடாது? அதை find it out yourself. தேடி கண்டுபிடிச்சு கொள்ள கூடாது நீங்களாகவே அப்படின்னு சொல்லி ராதிகா சொல்றா. I have a book and a DVD. So with that information about the dinosaurs, she has got a DVD. Right? DVD is a collection of video in which you can watch and learn something, or watch the recorded video. ஏன்னா அதுல டிவிடியில இருக்கும். டிவிடி ஒன்று இருக்கு என்கிட்ட, அதுல நீங்க பார்க்கலாம். அல்லது ஐ ஹாவ் அ புக், என்கிட்ட ஒரு புத்தகம் ஒன்று இருக்கு. அப்ப ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்றுல நீங்க வாசிச்சு வரீங்கன்னா அல்லது டிவிடியை பார்க்கலாம். இங்க அதான் சொல்றா கடைசியா, யூ கேன் ரீட் த புக் ஆர் வாட்ச் த டிவிடி. Okay children, now we learned about the evolution of the world. உலகினுடைய பரிணாம வளர்ச்சியை பத்தி பார்த்தோம் நம்ம. The creation of animals on the earth. Okay, they have given steps. The flow chart is given. இந்த பாருங்க, ஒரு flow chart ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு பாய்ச்சல் கோட்டு படம் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட், ஃபாத்திமா நல்லா சிரிக்கிறோம், நல்லா கவனிங்க. இங்க குரூப் சாட்ல எல்லாம் இருக்கீங்க போல, விஷயத்த கவனிங்க. இங்க உள்ள விப்பத்தை நீங்க தான் செய்ய போறீங்க. The earth was created from a ball of dust and gas. That was the first step. முதலாவது தான் நடந்தது. ரெண்டாவதாக ஃபர்ஸ்ட் லைஃப், முதலாவது உயிர்கள். ஃபர்ஸ்ட் லைஃப் எங்க தொடங்கியதுன்னு சொல்ற ஒரு வசனம் ஒன்று நீங்க எழுதணும். இதுல இந்த வசனத்தை அழகாங்க வந்து பார்த்து உருவாக்க முடியும் உங்களுக்கு. முதலாவது உயிர்கள். ரெண்டாவது, the first living on earth
முதலாவது லிவிங் ஆன் earth முதலாவது உயிர் ஆக வாழ்ந்தது உலகத்தில் இருந்தது earth உலகில் இருந்த முதலாவது உயிரினங்களானது முடிக்கணும் அந்த வசனத்தை. அடுத்த 4வது ஸ்டெப்ஸ்ல என்ன இருக்கு? தென் அதன் பின்னர் தோற்றம் பெற்ற உயிரினங்கள் என்ன? ஃபைனலி ஹியூமன் அப்பியர்ட் ஆன் earth. ரைட். இந்த இடங்கள்ல வரக்கூடிய சொற்களை முழுமைப்படுத்துங்க பார்ப்போம். எப்படி நீங்க சொல்லுவீங்க? Sir, can we do in textbook? Of course, yes. சார் எனக்கு செகண்ட் ஒன்னுக்கு தெரியும் சார், ஃபர்ஸ்ட் லைஃப். ஓகே ரைட். நீங்க ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு எனக்கு சக்சஸா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. Then I'll call you. பசிக்குது. அது இல்ல தோச்சுட்டான். அவரே செய்யல, ஒண்ணும் செய்யல. வருவார். சரி நான் குசினிக்கு வரேன், வாங்கல. பசிக்குது, ரூம்ல கொண்டு போய் எடுத்துருந்தேன், வாங்க. சரி கொண்டு வரேன். Mute your mic. What's happening there? Excuse me, sir. While you're having a chat there, please mute your mic. Right. Yes, Lorena. Good evening, sir. Sir, can you do me a favor? I did not. I came in a half only, sir. I don't have this book. So can you show the front page? I'll take a screenshot. Yeah, this is the front page. Thank you. I took, sir. Okay. we have white all. No, We have if you white write answers them on. all, yeah, it won't take that much of time. Yeah, only some sentences, 5 sentences. That's all. Yeah, you can write them all. Excuse me, sir. Yes. சார் நான் ஸ்டூடெண்ட் வாரிமத்தில் செலக்ட் ஆனேன் சார். 29 ஓட்டுல செலக்ட் ஆனேன் சார். இந்த ஸ்கூல்லையா? ஓ சார், எங்கள் 6 to 9ல நான் தான் சார் கூட Very good, very good. சார். Congratulations. எங்களை கொழும்பு நேஷனல் பிளேஸ்க்கெல்லாம் கூட்டிட்டு போவாங்க சார். What is your school? செயின்ட் ஜான்ஸ் நேஷனல் காலேஜ். Very good. Okay, ma, well done. Very good. Congratulations. Thank you, sir. Okay. SH.
சார் உங்களோட ஸ்கிரீன் விளங்குது இல்ல சார். Screen appear ஆகலையா? இந்த one. Hello, sir. Sir. Sir, ஒழுங்கா. நான் பண்ணீங்க சார். விளங்கல? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இவங்க ஷேர் பண்றேன். Is it okay now? Right. Who can give the answer for me? Sir, 30 minutes, sir. Are you writing? Mhm. Sir, Yes. for the fourth one, then dinosaurs appeared on Earth. Is that Siat? Is that Siat who is talking Sir, now? can I say Maisha? Maisha. Okay, Maisha. Done, Right. sir. What is your Maisha? How do you finish the second line? Best life began in the sea as a bacterium. Yeah, I am listening to Maisha. Will you please others let her to talk? Right, Maisha? Yes. What is your answer? First life began in the sea as a bacterium. Okay, that's good. Right. First life began in the sea as bacterium. Okay. Hajara? Sir, next I will tell. Sir, next I will next Abhishek. Living things on earth were animals. Were animals. Sir, The first- animal and plant, sir. Sir, animal and plant. Amphibians, right, sir? No, that's a Sir, that's animal a, and plant, sir. Sir, no. It's wrong. It's wrong. What is the third mammals sentence? and Third sentence. amphibians, right, sir? No. Sir, What is the second sentence? Animals in sea. First life is in the sea as a bacterium. Okay, that is why. Okay, Aman, that is right. And then what about the third sentence here? Third sentence எப்படி வரும்? The first living things on earth were in sea. The first living The things first on living- earth were Sea. Plants. The plants and Plants, then animals. right. Okay, give me 1 minute. This should be like this. This should be like this, right? For the first sentence, first life began in sea. First life began in sea. The first living thing on earth were bacterium. Bacterium. Isn't it? செகண்ட் பாக்டீரியம் தானே சொன்னீங்க? எதுக்கு செகண்ட் ஒன்னுக்கு? இது first life Then- began on the earth in the sea. கடலில் தோன்றியது. அதுக்கு பிறகும் first living thing தானே அந்த வசனம் தொடங்குது. Even the third sentence you can see the first living thing. முதலாவது உயிரங்கி. The first living thing on the earth were bacterium. இல்லையா? Yes, sir. It is said here clearly. Yes, sir. The land, sea, atmosphere began first, and the living thing, all life began in the sea as the bacterium. இல்லையா? After that, the fourth one, then the amphibians, reptiles. Then amphibians and reptiles.
Sir, then dinosaurs appeared much later. That is not a important point, but this is the way you have to say. Then amphibians reptile appeared on Earth. வேணா யார் இவரையும் போட்டுக்கலாம், mammals and birds. Then amphibians reptiles appeared on Earth, followed by birds and mammals. அம்பீபியன்ஸ் ரெப்டைல்ஸ் உலகில் தோன்றின, அப்படி கூட நீங்க அந்த வசனத்தை நிப்பாட்டலாம், பிரச்சனை இல்லை. அல்லது அவைகளையும் சேர்க்கணுமா இருந்தா then amphibians reptiles appeared on Earth, they followed by, அவைகள் தொடர்ந்து வந்தன யாரால, mammals and birds and mammals, right? Finally human appeared on Earth. In that way you must complete this flow chart, right? Some of you have sent me some answers. Safa, I'm sorry, I can't see your picture, Safa. Sir, it's hard to send the answers to the chat box, sir. Yes, Asmita's answer is there. Beginning the sea, they first living on the earth. But tiny plants. Not the first thing living thing. The first living things were bacteriums. நீங்க வேற வேற மாதிரி எழுதிருக்கீங்க, ஓகே. ஆனா நல்ல சயின்டிபிக்கா சொன்னோம்னா அதான் விஷயம். முதல்ல பாக்டீரியம், அதுக்கு அடுத்து reptiles and amphibians and reptiles. The first life appeared on Earth were bacterium. Right, Midurshana's. Yeah, that is correct, Midurshana. Then Okay. dinosaurs appeared much later. Dinosaur, it's a type of animals on Earth. நாங்க சொல்ற அந்த கூட்ட சயின்டிபிக் நேம்ஸ் தான் கூட சொல்லுவோம். அப்ப அங்க சொல்லுங்க நீங்க. கடைசி 4வது வரணும். Then amphibians and reptiles appeared on Earth. Yes. Mammals and birds. Yes, you can write them also. Okay, sir. Then plants வருதுன்னா 3 பாக்டீரியம் அடுத்து plants. Sorry, நான் சின்ன ஒரு சேஞ்ச் பண்ணணும். Then plants and animals appeared on Earth. Plants and animals. Animals தானே amphibians, reptiles சொல்லி பிரியுது. அதனால நீ காமனா சொல்லலாம் எப்படி? Then plants and animals appeared on Earth. Excuse me, sir. 4வது பாக்ஸ் கொஞ்சம் கவனிங்க. 4வதுக்கு then plants and animals appeared on Earth. Finally humans appeared on Earth. அப்படிதான் முடியணும் அந்த வசனம். Excuse me, sir. Yes. Okay, sir. Sir, did you check Not Florida? fictional The story, yeah? is correct. Sorry? Is it not fictional story, yeah? Non-fictional story, yeah. Excuse me, It's sir. not a story, it's the history. It's a fictional or non-fictional. அப்படி இல்ல, it is the history of the earth, isn't it? Excuse me, sir. Yes, sir. Yes, ma. Yes, sir. Sir, Sir, Yes, ma. இது எங்களோட chat வேலை செய்யல. All right, okay, doesn't matter, right? Sir, நான் ஒரு வீடியோ அனுப்பிட்டேன் சார், பாருங்க. சரி நான் பாக்குறேன், கட்டாயம் பாக்குறேன். நாங்க அடுத்த ஆக்டிவிட்டிக்கு போவோம். ஓகே, குயிக்கா சொல்லுங்க. Then plants follow it by animals வருமா சார்? Follow it, plants follow it. No. Plants followed the bacterium. இல்ல, நான் அந்த டெக்ஸ்ட்ல எப்படி பார்த்திருக்கோம்னு பாருங்க, அந்த வாட்சி பாருங்க. After the bacterium, plants appeared and then the animals. அப்படித்தானே? Bacterium, then plants, Okay, sir. and then animals. Okay, தானே? sir. அந்த ஆர்டர்ல தான் வரும், right? And I can see the answer of Shrubika, plants first time. Earthwa plants, Shrubika கொஞ்சம் பிள்ளத்தானே, Shrubika, bacterium தான் வரணும். Then, alright, நீங்க கொஞ்சம் திருத்துங்க, நான் சொல்லி தரேன், கொஞ்சம் இருங்க வரேன். Okay, sir. Okay, Fazal, okay, Fazal கொஞ்சம் திருத்து இருக்கு. Right, இப்ப எல்லாரும் கவனிங்க, இப்படித்தான் வரணும். Right, first one, the earth was created from ball of dust.
First life began on the earth in sea. First life appeared in sea. First life appeared in sea. The first living thing on earth were bacterium. Then plants and animals appeared on earth. Then plants and animals appeared on earth. Finally, human appeared on earth. Right? Okay, with finishing this one, we are moving to the next one. Using conjunctions and but or. And but orங்கிற இந்த 3 வாக்கியங்களை எப்படி பயன்படுத்துறோம்னு சொல்லி நாங்க பார்ப்போம். We can take some examples even from the text, the dialogue that we have read now. இப்ப நாங்க வாட்ச டயலாக்ல இந்த and but orங்கிற 3 விஷயமும் இருக்கு. Right? Let's see the first. There are two sentences. There are two sentences in the table here. You can see there are two sentences, and they were joined as one sentence. First sentence: the earth cooled down. The earth cooled down. முதலாவது வாக்கியம். Are you listening to me? Stop your other works and now let's listen to this. The earth cooled down. The earth hardened. புவி வந்து அப்படியே குளிரடைந்தது. புவி அத்துடன் என்ன அடைஞ்சு இறுக்கமானது. It was ball of dust. அது ஒரு பந்தா இருந்தது, தூசிகளுடைய பந்தா இருந்தது. அது அப்படியே சூடாக ஆகி அது அப்படியே குளிர்ச்சி அடைந்தது. ரெண்டும் அடுத்தடுத்து நடந்தது. அப்ப முதலாவது நடந்தது என்னது? The earth cooled down and then hardened. Right. Now when we join, yeah. Now listen, please. Right. So these were two things that happened together, one after the other. ஒன்றுக்கு பிறகு ஒன்று நடந்தது. ஒன்னு குளிரடைந்தது, ரெண்டாவது அது வந்து அப்படி இறுக்கம் அடைந்தது. இப்ப when you join them together, we can use this word and, because they two happen together or one after other. ஒன்றோடன் ஒன்று அடுத்தடுத்ததாக நடந்தது. அப்ப உடன் அதுவும் இதுவும் அப்படி நாங்க ஜாயின் பண்ணும் பொழுது the earth cooled down and hardened. You don't want to say again the earth hardened. ஏன்னா புவி குளிர்ச்சி அடைந்தது, அத்துடன் புவி இறுக்கம் அடைந்ததுன்னு சொல்லி ரெண்டு தரம் புவின்னு சொல்ல தேவையில்ல. புவி குளிர்ச்சி அடைந்தது, அத்துடன் இறுக்கம் அடைந்தது. You can join them together with the conjunction and. ஏன்னா அடுத்தடுத்து செய்யற செயல்கள். Yes. Like this also will come, no? The earth cooled down and the earth hardened. Yeah. That in that way also you can write. No, there is no mistake. But it is unnecessary to write the earth twice. ரெண்டு தரம் நீங்க earth ரெண்டு தரம் எழுதுறது வந்து விட சென்டென்ஸ் நல்லா இருக்கும் தனியா எழுதுறது. இப்போ for example, I got ready to school. I walked to the school. Can you read this? Can you feel it written nicely? I get ready to school. I walk to school. I get ready to school and walk. I get ready and walk to school. நான் தயாராகி பாடசாலைக்கு நடப்பேன். திரும்ப ஐ போட தேவையில்லனா அதே மாதிரிதான் இந்த இடத்துல. Right. So when we have the same ideas or things that happen one after other, ஒன்றொன்றும் அடுத்தடுத்த நடக்கும் விடயங்களை பத்தி சொல்ற நேரம் நாங்க அண்ட் பாவிச்சுக்குவோம். ஏன்னா I took the book and start to do my homework. நான் புத்தகத்தை எடுத்து என்னுடைய ஹோம்ஒர்க்கை செய்ய ஆரம்பித்தேன். அத்துடன் and I took the book and started to doing my homework. ஏன்னா I drank some tea and have a bite of a biscuit. டீ ஒன்று குடிச்சு பிஸ்கட் ஒன்றும் எடுத்துக்கொண்டேன். So when you do two things together, you can use the word and to connect them together. ரெண்டே ஒன்னா சேர்த்துக்கிறதுக்கு and பாவிப்பீங்க இல்லையா? Right. Second sentence. Early human hunted. They gathered food.
பாருங்க, ஏர்லி ஹியூமன் வந்து என்ன செஞ்சாங்க? வேட்டையாடினார்கள், அவர்கள் உணவை சேகரித்தார்கள், உணவை ஒன்று திரட்டினார்கள். கெதர்ங்கிறது ஒன்று திரட்டுறது, ஒரு இடத்துக்கு கொண்டாந்து சேர்க்கிறது. அடுத்த வேலை உணவுக்காக, இல்லாட்டி அடுத்த 2-3 வேலை உணவுக்காக ஒரே தரமா என்ன செஞ்சாங்க? உணவை சேர்த்து கொண்டார்கள். ஏன்னா யூ மே ஹாவ் ஸ்டடிட் தீஸ் திங்ஸ், இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க நீங்க ஹிஸ்டரியிலையும். அவர்கள் அதை சேமிச்சு வச்ச விதம் எப்படி, ஏன்னா ஒவ்வொரு வேலை உணவுக்கு எலும்பி போயிட்டு அவங்க வேட்டையாடல, ஒரு தரம் வேட்டையாடி அந்த உணவை வச்சு கொண்டாங்க, பழுதடையாம கொஞ்சம் தொடர்ந்து. அப்ப அதை சேகரிக்க தொடங்கினாங்க. அதுக்கான மெத்தட்களை கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா they found different ways to store food, உணவை சேமிச்சு வைக்கிறதுக்கு கெடாம. Right. So these two happened in the early stage of human evolution. மனித பரிணாமத்துல ஆரம்ப காலத்துல நடந்த விஷயங்கள். அப்ப 2 விஷயத்தையும் ஒன்னா ஜாயின் பண்றோம். early human hunted and gathered food. வேட்டையாடி உணவை சேகரித்தான். ஆரம்ப கால மனிதர்கள் வேட்டையாடி உணவை சேகரித்தார்கள். early human hunted and gathered food. Okay, right. Okay, Next one. The land, sea and atmosphere began to form. அடுத்த 2 வசனங்கள். சரியா? இப்ப அமர் கிளாஸ்ல இருந்து போறாரு வெளியில. The land, sea, atmosphere. மத்தவங்களுக்கு இது விஷயம் இல்ல, அமருக்கு மட்டும் விஷயம் கேட்டா போதும். மத்தவங்க விஷயத்தை கவனிங்க. படிக்கிற பிள்ளைய படிக்கிற விஷயத்துல கவனமா இருங்க. ரைட். இப்ப அதை பத்தி அங்க வீட்டுல காய்ச்சிக்கிட்டுலாம் இருக்கிறதால பாடத்தை கவனிங்க. The land, sea and atmosphere. நிலமும் கடலும் வளிமண்டலமும். The land, sea and atmosphere began to form. இதெல்லாம் தனித்தனியா உருவானுச்சு. அந்த ball of dustல எல்லாம் இருந்தது. ஏன்னா நீர்த்துளிகளும் இருந்துச்சு, பாறைகள் கற்களும் இருந்துச்சு, அதுக்கு கேஸ் வாயும் இருந்துச்சு. ஆனா எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு போலாகி எல்லாம் தனித்தனியா பிரிய தொடங்கியது. நிலம் வேற கற்களால உருவானுச்சு, அதுக்கு பிறகு பக்கத்துல நீர்லாம் சேர்ந்து ஒரு கடல் உருவானது, அதுக்கு பிறகு சுற்றி வாயுமண்டலம் அது சுற்றி உருவானது. So that is how the world that we are living now formed. Now land, sea and atmosphere began to form. உருவாக தொடங்கியது. Second sentence என்ன? There was no life on earth. Now when we talk these two together, இந்த 2 கதையும் ஒன்னா சேர்த்தோம்னு சொன்னா, நிலம் கடல் வளிமண்டலம் 3 உருவானது, ஆனால் உயிர்கள் அங்கு இருக்கவில்லை. அப்படிதானே சொல்லுவோம். உயிர்கள் இருக்கவில்லைங்கிற வசனத்தை அதோட சேர்க்கிறேன்னு சொன்னா, அத்துடன் உயிர்கள் இருக்கவில்லைன்னு சொல்ல மாட்டோம், ஆனால் உயிர்கள் இருக்கவில்லை. ஏன்னா இது எதிரான கதை தானே. இதெல்லாம் இருந்துச்சு, இது இருக்கல. இதெல்லாம் இருந்துச்சு, அத்துடன் இது இருக்கலன்னு சொல்ல மாட்டோம். எதிரெதிரான எண்ணங்கள், ஏன்னா எதிரெதிரான கருத்துக்கள். அப்ப இல்லன்னு தான் சொல்லுவோம். ஏன்னா நானும் சுரேஷும் வகுப்புல இருந்தோம், ரவி அத்துடன் கொஞ்சம் கவனிங்களேன், சொல்றத கவனிங்க. நானும் சுரேஷும் வகுப்புல இருந்தோம், அத்துடன் கமல் இருக்கவில்லை அப்படி சொல்லுவோமா? நானும் சுரேஷும் வகுப்புல இருந்தோம், ஆனால் கமல் இருக்கவில்லைன்னு தானே சொல்லுவானா? So when you have an opposite idea to the idea that you said, நீங்க சொல்றதுக்கு எதிரான கருத்து ஒன்று இருந்துச்சுன்னா ஆனால்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா நாங்க எல்லாம் ட்ரிப் போனோம், அத்துடன் கமல் வரல அப்படி சொல்லுவோமா? நாங்க எல்லாம் ட்ரிப் போனோம், ஆனால் கமல் வரலன்னு தான் சொல்லுவோம். ஏன்னா so there you have to join those opposite ideas with the word but, ஆனால், இல்லையா? ரைட். அப்ப எப்படி வருது அந்த வசனம்? early human, sorry. The land, sea and atmosphere began to form, but there was no life on earth. ஆனால் உயிர்கள் இருக்கவில்லை புவியில. ரைட்? ஓகேயா? அடுத்த விஷயம். ரைட். இது ரெண்டும் எப்படி ஜாயின் பண்றோம்னு பார்ப்போம். You can read the book, you can watch the DVD. உங்களோட புத்தகமும் இருக்குது டைனோசர் பத்தி, you can watch the DVDயும் இருக்கு டைனோசரை பத்தி. ரெண்டையும் ஒரே நேரத்துல செய்யலாம். அது புத்தகத்தையும் எடுத்து கையில வச்சுக்கிட்டு டிவிடியையும் பார்க்கலாம். அது ரெண்டு ஏதாவது ஒண்ணா செய்யலாம். இதை அல்லது அதை, ஒண்ணு நீங்க டிவிடிய பாருங்க அல்லது புத்தகத்தை வாட்சி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டைனோசருக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லி. அதுக்கு பிறகு you can read the book, you can read the book or watch the DVD. நீங்க புத்தகத்தை வாசிக்கலாம் அல்லது டிவிடியை பார்க்கலாம். To know about
what happened to the dinosaurs later. அதுக்கு பிறகு என்ன டைனோசர் நடந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கொள்ள. So that was the thing that given by the sister to her brother. அண்ணா அவர் தம்பிக்கு சொல்றா ரெண்டையும் நீங்க இப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி. Right. How do you combine these two sentences? Right. Those who know the answer, please raise your hand. I will call you. How do you join? And, but, or. These are the three options given. இது எப்படி ஜாயின் பண்ணுவீங்க? Abhishek, can you? First sentence? Sir, I will say Yeah, I called a person. Who is that? Abhishek. Who is with the name of Abhishek? Right. He's not there. Midurshana? Sir, early people lived in caves and painted pictures on the wall. That's it. Early people lived on caves and they painted pictures on the wall. Do you all agree with this combination? இதை நான் ஜாயின் பண்ண விதம் சரியா? Early Yes, people sir. lived in earth. Lived in caves. குகைகளில் வாழ்ந்தார்கள். Cavesனா குகைகள். Early people lived in caves and they painted pictures on the wall. அத்துடன் அவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க? சித்திரங்களை தீட்டினார்கள் சுவர்கள்ல. சரியா? Right. அப்ப and போடும். But போடாலுமா? Early people lived in caves. குகைகள்ல வாழ்ந்தாங்க. But they painted pictures on the ஒரு early human ஒன்னு பெயிண்ட் பண்றாரு பிக்சர் ஒன்னு. Early people lived in caves, but they painted pictures on the wall எழுதல. ஆனால் அவர்கள் சித்திரங்களை தீட்டினார்கள். அப்படி வராது. Early people lived in caves or they painted pictures on the wall னு சொன்னாலும் அல்லது அவர்கள் சித்திரங்களை தீட்டினார்கள் குகைகள். அப்படியும் எழுத மாட்டோம். So the first answer is correct. Okay, then I will call Maisha. Join the second. Sir, for the second one, sir, Yeah, Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876, Yeah. but it was very different from the phones we use today. Yeah, the conjunction is but இல்லையா? Yes, good. Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876. 1876 கண்டுபிடிச்சாரு. But the telephone that we use today is very different from that. இல்லையா? It was very different from the phone we use today. அப்போ but ஆனா அவர் கண்டுபிடிச்சாரு. ஆனா இப்போ உள்ள டெலிஃபோன் ரொம்ப வித்தியாசமானது அவர் கண்டுபிடிச்சதை விட. இல்லையா? Have you seen the picture of the early telephone that was invented by Alexander Graham Bell? அவர் கண்டுபிடிச்ச டெலிஃபோன் எப்படி பேசுறதுக்கு தனியான எக்யூப்மெண்ட், காதுல வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு தனியான எக்யூப்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா அப்படி ஒண்ணுதான் அவர் கண்டுபிடிக்கிற நேரம் கண்டுபிடிச்சாரு. அப்படித்தான் இருந்துச்சு. அதுதான் அப்படியே மாடர்னைஸ் ஆகி இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டெவலப் ஆகி இப்ப நாங்க வேற மாதிரி போன்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கோம், மொபைல் போன் எல்லாம் வச்சிருக்கிறோம். At the time of the invention, it was totally different. The same technology was there. இந்த கம்பிகள் மூலமாக ஒளி அலைகள் கடத்தப்பட்ட அந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் அதே தான். ஆனா அது அந்த நேரம் இருந்தது ரெண்டு தனித்தனியான கருவிகள். For the ear and for the mouth, they use two different equipments. ஏன்னா ரெண்டு வேற வேற கருவிகளை வச்சுதான் அதை கழிச்சு பேசி கற்றுக்கொண்டாங்க. ரைட். ஸோ இட் வாஸ் டிஃபரண்ட். ஸோ ஆனால்ங்கிற வேர்ட் தான் இது சரி. ரைட். அடுத்து மூன்றாவது. In the Stone Age, people didn't build houses. They did not use metal tools. Right. There is another way to join. There is a conjunction to join this one. Right. Abhishek, are you there? No, he was not there. Neha? Yes, sir. Read your sentence. Sir, is it the third one? Yes. In the Stone Age, people didn't build houses or they did not use metal tools. They did not build houses or
Right. Lorena, how do you join this one? Sir, Now I am asking Lorena. In the Stone Age, people did not build houses or did not use metal tools. Mm-hmm. Or. sir, end will come. Yeah, who is this? Maisha. Maisha, read the sentence. In the Yes, Stone Maisha. Age, in the Stone Age, people didn't build houses and they didn't use metal tools. Mm-hmm. Okay, Nuha, what is your answer? And And. Teacher, Aman? sir, But. Mm-hmm. Okay, let's see the answer. Now you know the meaning. இருங்க வாரு, நான் ஆன்சர் சொல்றேன் நான் சொல்லி. அண்ட்னு சொன்னா அத்துடன், பட்னு சொன்னா ஆனால், or அல்லது. Right? In the Stone Age, people didn't build house. Stone Age சொன்னா கட்காலம். மனிதனுடைய வரலாற்று பகுதியில ஒரு பகுதி தான் கட்காலம்ங்கிறது. இந்த கட்காலத்துல என்ன செய்யல மனிதர்கள்? வீடுகளை கட்டல. They didn't build house. They lived in caves. அவங்க குகைகள்ல தானே வாழ்ந்தாங்க. They didn't build house. They lived in caves. So this is one sentence. They didn't build house. They did not use metal tools. அவங்க இன்னொரு விஷயமும் செய்யல. என்னது? மெட்டல் டூல்ஸ் பயன்படுத்தவும் இல்லை. ஏன்னா அப்ப இங்க முதலாவது விஷயம் செய்யல, ரெண்டாவது விஷயம் செய்யல. நாங்க இந்த லீவுக்கு நிறைய இடங்களுக்கு போக நினைச்சோம். கண்டிக்கு போக நினைச்சோம், கொழும்புக்கு போக நினைச்சோம். இந்த தடவை லீவுக்கு நாங்க கண்டிக்கு போகல, கொழும்புக்கு போகல. ரெண்டு கடையில எப்படி போடுவோம்? கண்டிக்கோ கொழும்புக்கோ போகல. கண்டிக்கும் கொழும்புக்கும் நாங்க இந்த தரம் போகல. கண்டிக்கு அல்லது கொழும்புக்கு போகல. கண்டிக்கு போகல ஆனால் கொழும்புக்கு போகல. எப்படி வரும்? அண்ட் போட்டா கண்டி கொழும்புக்கும் போகல. போகல அப்படிதான் சொல்லுவேன்னா. கண்டிக்கு அல்லது கொழும்புக்கு போகலன்னு சொல்ல மாட்டோம். கண்டிக்கு ஆனால் கொழும்புக்கு போகலன்னு சொல்லி சொல்ல மாட்டோம். கண்டிக்கு போகல ஆனால் கொழும்புக்கு போகல அப்படி சொல்லுவோமா? கண்டிக்கு போகல ஆனால் கொழும்புக்கு போகலன்னு சொல்லுவோமா? கண்டிக்கு போன ரெண்டுமே செய்யல தானே. ரெண்டுமே செய்யல தானே. அப்ப ரெண்டுமே சேர்த்துதான் சொல்லணும். அத்துடன். கண்டிக்கும் போகல, கொழும்புக்கும் போகல, அத்துடன். ரெண்டுமே செய்யல தானே. ஒண்ணு செய்து ஒண்ணு செய்யாட்டித்தான் ஆனால் வரும். ஏன்னா இந்த லீவுக்கு நாங்க கண்டிக்கு போகல ஆனா கொழும்புக்கு போனோம், அப்போ பட் வரும். இங்க ரெண்டுமே செய்யலன்னு சொன்னனால அதுவும் அல்ல இதுவும் அல்ல. இங்க அந்த மாதிரிதான் அந்த வசனம் இருக்கு. நான் நினைக்கிறேன் கன்ஃபியூஸ் இல்லன்னு இப்ப இல்லையா? கிளியர் தானே? They didn't build house. அவங்க வீடும் கட்டல. மெட்டல் டூல்ஸ், உலோகத்திலான ஆயுதங்களை பயன்படுத்தவும் இல்ல. இதுவும் அல்ல அதுவும் செய்யல. அப்பதே in the Stone Age, people didn't build houses and they did not use metal tools. In the Stone Age, people didn't build houses and they didn't use metal tools. Okay, so that's the answer. Okay, children, now. So, should we do that activity? This one should be done. Right, now can you use these facts? By using these facts, can you make sentences with and but? And or sentence, but or sentence உருவாக்குங்க பாப்போம். Began to walk on two legs. கவனிங்க, ஹியூமன் சிவிலைசேஷன், மனித நாகரிக வளர்ச்சியில நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க சொல்லணும் இதுவும் அதுவும் நடந்தது, இது நடந்தது அது நடக்கல அப்படிங்கிறதுக்கு பட் போடுவீங்க. இரண்டு விஷயங்கள் நடந்துச்சுன்னு சொன்னா and போடுவீங்க. ஏன்னா when two things happen together you will use and. When opposite thing happened you will use but. இல்லையா? ரைட். இப்ப எப்படி சொல்லுவோம்? began to walk on two legs. இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான். ரெண்டு கால்களில் நடக்க தொடங்கினான் மனிதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சியில. ஏன்னா from the apes in a time apes walked on
their legs and then they use their hands. கைகளையும் பயன்படுத்தி தான் ஏப்ஸ் நடந்துச்சு. அதனால நீண்ட கைகள் இருந்துச்சு, அதுக்கு வேகமா நடக்கிறது கைகளையும் பயன்படுத்தின. ஆனா மனிதன் என்ன செஞ்சான்? பட் போட்டு மத்த நீ ஜாயின் பண்ற, எப்படி ஜாயின் பண்ணி விளங்கலாமா? சார் 2 sentences mix பண்ணிட்டேன் சார். ஆமா 2 sentence mix பண்ணணும். 2 sentence mix பண்ணணும். The second sentence பாருங்க, second point பாருங்க. Started to use simple tools, began to use fire. இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணலாம். There are 2 ideas. அத நீ ஜாயின் பண்றதுக்கு ஐடியா இருக்கு. எனக்கு 2 சென்டென்ஸ் தயாரிச்சுட்டு கையை வைத்துங்க, நான் கூப்பிடுறேன். பில்ட் நான் இந்த விஷயத்தை விளங்கப்படுத்திடுறேன் உங்களுக்கு, அப்பதான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அப்பதான் கருத்து தெரிஞ்சாதான் நீ ஜாயின் பண்றதா இல்லையான்னு தெரியும். முதலாவது வசனம், began to walk on 2 legs. 2 கால்களால் நடக்க தொடங்கினார்கள். 2 கால்களால் நடக்க தொடங்கினார்கள். began to walk on 2 legs. ரெண்டாவது சென்டென்ஸ், started to use simple stone tools. ஆரம்பித்தார்கள் எளிமையான கற்களாலான ஆயுதங்களை. began to use fire. தொடங்கினார்கள் நெருப்பை பயன்படுத்த. அடுத்து மூன்றாவது, build a shelter from large bones of animals. build a shelter, அவங்களுக்குன்னே வாழ்றதுக்கான ஒரு சின்ன கூடாரம் கூடாரம்னு சொன்னா ஒரு ஒதுக்குப்புறமான ஒரு இடத்த அமைச்சு கொண்டாங்க. அது வீடு இல்ல தானே, நல்ல அமைப்பான வீடு இல்ல தானே, நல்ல ஹவுஸ்ன்னு சொல்லாம நாங்க சொல்றோம் ஷெல்டர், பாதுகாப்பா நிக்கிறதுக்கு. அதான் ஷெல்டர். Sir, can you give one example answer, sir? Yeah, you can write like this. Started to use simple stones, began to use fire. How do you join them together? அவங்க சின்ன கல்லாயுதங்களை பயன்படுத்த தொடங்கினாங்க, எளிமையான கல்லாயுதங்களை பயன்படுத்துறாங்க, நெருப்பையும் பயன்படுத்துறாங்க. இது ரெண்டும் செஞ்சாங்க. இதே simple stone tools and began to use fire. That's right, good. ஒரே வரியில உள்ள 2 கருத்துக்களை நீங்க ஜாயின் பண்ணவும் முடியும், அல்லது இன்னொரு வேற இடங்கள்ல இருக்க 2 கருத்துக்களை ஜாயின் பண்ண முடியும். இப்ப மூணாவது நாலாவதையும் ஜாயின் பண்ணலாம். மூணாவதையும் நாலாவதையும் ஜாயின் பண்ணலாம். பாருங்க, மூன்றாவது என்ன, build a shelter from large bones of animals. பெரிய மிருகங்களுடைய எலும்புகளை பயன்படுத்தி ஷெல்டர் அமைச்சுக்கிட்டாங்க. தன்னை மழையில இருந்து நனையாம பாதுகாக்க, இல்லாட்டி வெயில்ல இருந்து பாதுகாக்க ஷெல்டர் ஒண்ணு. அடுத்து நாலாவது என்ன, lived in groups. என்னது, குழுக்களாக வாழ தொடங்கினாங்க. ஏன்னா இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணலாம், ஒரே வசனமா சொல்லலாம், and but or ஏதாவது ஒண்ண பயன்படுத்தி. did not farm, hunted and gathered food. முதல்ல அவங்க ஃபார்மிங் செய்யல, விவசாயம் செய்யல. ஆனால் என்ன செஞ்சாங்க? வேட்டையாடி உணவை சேகரித்தார்கள். ஏன்னா அட் த ஃபர்ஸ்ட், முதலாவதாக அவர்கள் விவசாயம் செய்யவில்லை. விவசாயம் செஞ்சாங்க தான் நாங்க முதல்ல சொல்றோம். முதல்ல விவசாயம் செய்யல. hunted and gathered food. ரைட், இப்போ உங்களுக்கு ஐடியா வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். started to use bow and arrow. வில் அம்பு பயன்படுத்த தொடங்கினாங்க. போங்கிறது வில், அம்புங்கிறது arrow. started using, ஆரம்பித்தான். started live in one place long, ஒரே இடத்துல ரொம்ப காலம் வாழ ஆரம்பிச்சாங்க. இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணலாம் நீங்க. the lived in groups ஐயும் started to live in one place longer-ங்கிறதையும் ஜாயின் பண்ணலாம். ஒரே குழுவா வாழ்ந்தாங்க, ரொம்ப காலம் ஒரே இடத்துல வாழ தொடங்கினாங்க. முந்தைய அப்படியே இடத்துக்கடம் போய்கிட்டே தான், வேட்டையாடிக்கிட்டே அப்படி நடந்துகிட்டே இருப்பாங்க. அப்புறம் ஒரு இடத்துல ஒரு ஷெல்டர் ஒன்று அமைச்சு வாழ தொடங்கினாங்க. அதை ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணலாம். ஏன்னா started to live, build shelter, அதுக்கு பிறகு started to live in one place longer, அது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணலாம். டிஸ்கவர்ட் மெட்டல், அதுக்கு பிறகு மெட்டலை டிஸ்கவர் பண்ணாங்க. started to make tools, அது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணலாம். டிஸ்கவர்ட்னா கண்டுபிடிச்சாங்க உலோகத்தை, டூல்ஸை செய்ய தொடங்கினாங்க. started agriculture and rearing animals. started agricultureனா விவசாயம் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க. அக்ரிகல்ச்சர்ங்கிறது விவசாயம் செய்ய தொடங்கினார்கள். they started agriculture சொல்லி முன்னுக்கு இடம் சேர்த்துக்குங்க. ரியரிங் அனிமல்ஸ், அவங்க அண்டே போட்டு தந்திருக்காங்க. ரியரிங் அனிமல்ஸ், மிருகங்களை வளர்க்க தொடங்கினார்கள். started to live in villages, build houses of wattle and duck.
started to live in villages. கிராமங்களாக வாழ தொடங்கினாங்க அடுத்த காலகட்டத்துல. build houses of wattle and duck. wattles சொல்றது என்னன்னு சொன்னா அந்த மூங்கில்களை பின்னி கட்டி கட்டி ஒரு செவரு மாதிரி முதல்ல கட்டுவாங்க, கூடு ஒண்ணு மாதிரி, வெசாக்கூடு மாதிரி முதல்ல செவரை வந்து கட்டுவாங்க. அதுக்கு பிறகு களிமண் உருண்டைகளை பிடிச்சு அந்த இடைவெளிக்குள்ள வைப்பாங்க. வச்சு 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 என்ன செய்வாங்க, ஒரு கடினமான ஒரு சுவரா மாத்திருவாங்க. அந்த அப்ப உள்ளுக்கு அந்த எலும்பு கூடு மாதிரி அந்த இது இருக்கும், மூங்கில்கள், கட்டப்பட்ட மூங்கில்கள் இருக்கு தானே, அது உள்ளுக்கு இருக்கும். அதப்ப அந்த களிமண் அது பிடிச்சுக்கொள்ளும். எப்படி நம்ம தசைகள் வந்து எலும்புகள் உள்ளுக்கு இருந்து பிடிச்சு கொள்ளுதோ அந்த மாதிரி இவங்க அதே நுட்பத்துல செஞ்சாங்க. ரைட், ஒன்னும் சொல்ல இருக்கிறான் என்னது கடைசி, ஹேட் ஃப்ரீ டைம் ஆஃப்டர் ஹார்வெஸ்டிங். அப்ப ஹார்வெஸ்டிங்க்கு பிறகு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீ டைம் பெற்றுக்கொண்டார்கள். began to engage in dancing and music. அதனால அவங்க அடுத்து தொடங்கினாங்க நடனம் ஆடவும் பாட்டு பாடவும் தொடங்கினார்கள். எஸ், இப்போ உங்களுக்கு நீங்க சென்டென்ஸ் அனுப்பலாம். எனக்கு ஒரு ஆன்சர் வந்துருச்சு. Sir, for the first one, how can we join with other? Began to walk on two legs. began to walk on two legs. You can join any other sentences with that. Okay, sir. இது lived in groups வேணா சேர்க்கலாம். அதோட எப்படி அண்ட் போட்டு சேர்க்கறது சரியா பட் போட்டு சேர்க்கறது சரியான்னு சொல்லி நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. ரெண்டுடைய அர்த்தம் என்ன, அந்த ரெண்டு அர்த்தத்தையும் ஒன்னா சேர்க்கிற நேரம் அத்துடன் சேர்த்தா நல்லமா, ரெண்டு எதிரெதிரான அர்த்தங்களை கொண்ட ரெண்டு வாக்கியமா இருந்தா எஸ். நீங்க போட்டிக்கிறது தானே இந்த சென்டென்சஸ், அதுலயும் தான் சார் அந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி பயிற்சியை செய்யணும். பட் ஷேர் ஆகிட்டு இருக்கு, அதே தான். அதுல இருந்து உருவாக்குங்க வாக்கியங்களா. நாங்களே வேறையா உருவாக்கலவா? நீங்க வேற உருவாக்குனீங்கன்னு சொன்னா எப்படி? இங்க உள்ள விஷயங்களை உருவாக்குங்க. நீங்க சில வேலை செய்து வச்சிருப்பீங்களே எதையாவது, அதை வாசிக்க தொடங்கிட்டீங்கன்னா எல்லாரும் வாசிக்க தொடங்கிடுவாங்க. இங்க ஒரு பயிற்சியை கொடுத்துட்டாங்க, இவ்வளவு கதைச்சையில ஒரு விஷயம் இருக்கணும் தானே, அது இதுலயே சென்டென்ஸ் உருவாக்குங்க. இவ்வளவு நான் விளங்கப்படுத்தினேன் தானே. ஓகே ஓகே. Okay, Anisha, I got your answer, Anisha. Give me 1 minute, I'm reading that. Yeah. Build shelter from large monsoon and started to sleep in one place. That's good. Yeah, the second sentence is also correct. Okay, that's correct, Anisha. Thank you. Okay. மற்றவங்க தயாரிச்சிருந்தா வாசிக்கவும் முடியும். Sir,
can I read? Yeah, you can read. Earl began to walk on two legs and started to use simple stone tools. They began to use fire and build a shelter from large bones of animals. Ah, that is They correct. Good. lived in groups but did not farm. They hunted and gathered food. They started using bows and arrows Good. and started to live in one place longer. Teacher, Okay. sir. They discovered metal and started to make tools. They started agriculture and Okay. Who is this? Anisha. Yeah. The sentences are that is also correct. Okay. Started to live village but build. Sir. இதுக்கு பட் வருமாமா started to live in village but build houses. கிராமங்கள்ல வாழ்ந்தார்கள் ஆனால் வீடுகளை கட்டினார்கள். வெட்டல்ஸ் அண்ட் டஃப் ஆரம்ப காலம் முடிஞ்சப்ப வெட்டல்ஸ் அண்ட் டஃப்ல வீடு கட்டினாங்க. ஆனா அது இல்லைன்னா அத்துடன் and okay. Excuse me, sir. And this yes ma'am. ரெண்டு பேர் Sir, screen I share cannot see the screen. So, Screen share ஆகலையா? now it's clear. Now it's clear, sir. Okay. But still the sentences cannot be seen there. Give 1 minute. யாரோ போர்டுல கிறுக்கி கொண்டிருக்காங்க சார், ஒழுங்கா விளங்குது இல்ல. ஆமா, அந்த ப்ரோ மேக்ஸ் தான். ப்ரோ மேக்ஸ் தூக்குனா சரிங்க. வந்து இந்த ப்ரோ மேக்ஸ் நீங்க போய் தூங்கலாமே, ஏன் சும்மா கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க வந்துகிட்டு? ஆன்சரும் வரல. I can't see the screen. Give 1 minute. டிஸ்டர்பன்ஸ் வேலை செஞ்சு விட்டு பேசாம இருப்பாங்க. That is because human evolved from apes and they started to disturb in the online classes. And then பட்டும் போடலாம் இல்லையா? Evolved as human, but they still do the same thing that the apes do. I want to do this activity 5. Sorry? But meaning but. Anal. Opposite ideas. Okay, now Do the activity 5. Activity 5 can be done. Activity 5, you have to describe the following picture of the early civilization. You may use the phrases in activity 4.
ஆக்டிவிட்டி 4ல இருக்கிற phrases நீங்க பயன்படுத்தலாம். பாருங்க, they build houses and they started to rear animals. ஏன்னா இந்த படத்துல அந்த கதையெல்லாம் இருக்கு. பாருங்க எங்க வீடு கட்டியிருக்காங்கன்னு சொல்லி, near the rivers, இல்லையா? அவங்க குழுக்களா வாழ்ந்தார்கள், ஆற்றங்கரையில் வாழ்ந்தார்கள். வசனம் சொல்லாம இல்லாதா? நீங்க ஓனா கிரியேட் பண்றீங்க சென்டென்ஸ். எப்படி சொல்றீங்க அத? பாருங்க, டூல்ஸ் பயன்படுத்துறாங்களா இல்லையா? கைகள்ல டூல் வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா அதே நேரம் விலங்குகளையும் வளர்க்குறாங்க, மிருகங்களையும் வளர்க்குறாங்க, டூல்ஸ் பயன்படுத்துறாங்க. இப்ப இந்த படத்துல நிறைய விஷயம் இருக்கு. தே பில்ட் ஹவுசஸ், சிம்பிள் ஹவுசஸ், தே லிவ்ட் இன் குரூப்ஸ். பாருங்க, ஒரு ஃபேமிலியா வாழ்றாங்க குரூப்பா. அண்ட் தென் தே யூஸ் டூல்ஸ் அண்ட் தே யூஸ்ட் அனிமல்ஸ் ஃபார் தேர் டு சப்போர்ட் தேர் லிவிங். அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு அனிமல்ஸும் வளர்க்குறாங்க, லைக் டாக்ஸ் ஆர் அதர் அனிமல்ஸ் ஃபார் ஃபுட், உணவுக்காக வளர்க்குறாங்க. அண்ட் தே லிவ்ட் ஆஸ் அ வில்லேஜ், கிராமமா வாழ்றாங்க, ஆற்றங்கரையோரங்கள்ல வாழ்ந்தாங்க. They lived near the waterways or maybe rivers. And they lived very simple life. Their clothings were very simple. அவங்களுடைய ஆடைகள் ரொம்ப எளிமையா இருந்துச்சு. அவங்க ஆடைகள் அணிய தொடங்கினாங்க, அவைகள் ரொம்ப எளிமையா இருந்தது. They started to Excuse me, sir. wear dresses. The dresses were very simple. Yeah, என்ன சொல்லுங்க. Can I read the answers for this activity? Yeah, you can read. They began to walk in the forest. While someone is reading, you have to be silent. While someone is reading, I ask her to read. Yes, you can read. Then after that you can read. They Yes, They began to walk on two legs, and they built a shelter from large bones of animals. Okay. They started to use simple stone tools and began to use fire. They lived in groups and started using bows and arrows. They didn't farm, but they hunted and gathered food. Very good. But They started agriculture and rearing animals. okay, They good. started to live in one place longer and started to live in villages. They built houses of wattle and dog and had free time after harvesting. That's They good. began to engage in dancing, music, and they lived in groups. Okay. Right. The others, those who have finished, you can try some new sentences. What about, did they wear at the beginning? Did they wear a footwear? பாதணிகள் அணிஞ்சாங்களா? No, sir. No. இப்ப இது அண்டா பட்டாங்கிறத யோசிச்சு ஒரு வசனம் ஒண்ணு போடலாம் நீங்க, இல்லையா? What about do they have markets, or did they have shops? அறிஞ்சாங்கள்ட்ட money. What about the first stage of human life? Did they use money? No, sir. They would have given those things to the other people, and they would have taken some other things for the things they give. அவங்க ஏதாவது ஒரு பொருளை கொடுத்து இன்னொரு பொருளை வாங்கி இருப்பாங்கன்னா, so they exchange their harvest and animals. மிருகங்களையும் அவங்களுடைய விவசாய பயிர்களையும் என்ன செஞ்சிருப்பாங்க, மாத்தி இருப்பாங்க. ஆனா பணத்தை பயன்படுத்தி இருக்க மாட்டாங்க. அப்ப பட்ல ஒரு வசனம், ஸ்லிப்பர் பாதணி பயன்படுத்தி இருக்க, ஃபுட்வேர் ஒன்ன பயன்படுத்தி இருக்க மாட்டாங்க. அது ஒரு பட்ல வசனம். ரைட், இது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா. ரைட், இங்க எனக்கு இந்த இருக்கிற கொஞ்ச நேரத்துல இருக்க யாராவது 2-3 சென்டென்ஸ் தயாரிச்சுட்டு சொல்லுங்க. ரைட், நான் அந்த ஆன்சர்ஸை பார்த்துட்டு வரேன். Yes,
Yeah, activity 5. Looking at the picture, you are making sentences, aren't you? Okay, sir. How many Right. sentences we should make? You can make as much as you can. And also, I gave some extra ideas to you about slippers, about the exchange of food. This is also creative ideas for you. You can make your own sentences. That is the next step. We are doing some activities that are taken from the book. If you are very clever enough, you can make your own sentences related to same topic. The topic இன்னொரு புது வாசனங்களை உருவாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஐடியாவும் கொடுத்தேன் அப்ப. We So there should is do no limit. like before, sir. Sorry? We should do like before adding Of but course, yes. or Yeah, and. the same three conjunctions. Using Okay, this three sir. conjunction, you have to create some new sentences. Okay, children. Now I'll see some of the activities that are shared with me. The answers here, Lorena's answer, those are correct. Ma, started to live in a one place longer and discovered metal. Right? You have to start the sentence with the subject. நீங்க ஒரு எழுவாயோட தாங்கணும். People started to live in one place and discovered. அதுல வசனம் ஜாயின் பண்ண சரி எழுவாய் ஒன்று வேணும் வாக்கியத்தை ஒன்றுக்கும் முன்னாடி போட்டுருங்க. They started to live அப்படின்னு போட்டுங்க. Started to live in villages, but அது but வருமா and வருமா? Started to live in village, build houses of battles and up. அது and. Started agriculture and rearing animals. That is okay, correct, but you have to write they ன்னு சொல்லி தோங்கணும் அது, right? Lorena, those sentences are good. And they lived in group, they started agriculture, they started rearing animals. இது நேஹா நீங்க ஜாயின் பண்ணவே இல்லையம்மா, அந்த சென்டென்ஸ் அப்படி அப்படியே போட்டிருக்கீங்களே. தேங்கிற வேர்ட முன்னுக்கு சேர்த்துறீங்க. ஓகே, நீங்க ஜாயின் பண்ணும், ரெண்டு கருத்தை ஒன்னா ஜாயின் பண்ணும், அண்ட் இல்லாட்டி பட்டோட. Right? Ready பண்ணுங்க. Join, sir. Did you join? I'm talking Yes, sir. about Anisha's answer. Sorry, Anisha, is that Anisha? Anisha, yes. Neha answer Neha answer tha inga irukku. Right, Neha, yeah, is okay. They began to walk 2 legs and lived in group. The people started to simple stones and they began to use fire. They built shelter and started buoys, but the people did not. They also had free time after housing, and they also engaged in music. Right, that is correct, Neha. Good. Thank you, sir. Yeah. Now, who is this? Anisha's answer is now okay. Did not farm, but hunted and gathered food. They did not farm. சொல்லி முன்னுக்கு எழுவாய் ஒன்று சேருங்க, அப்பதான் வாக்கியம் முழுமை பெறும். Okay, children. Now you can share your answers in the next class as the time is up. Now 7:35, isn't it? Yeah, So I sir. gave some ideas to you to make your own sentence. இந்த புத்தகத்திலே தங்கி இருக்காம நாங்க புது ஐடியா எழுதுற மாதிரி, வாக்கியங்கள் எழுதுற மாதிரி நாங்க ஐடியா கொடுத்தேன் உங்களுக்கு. 2 வசனங்கள் எழுத கொடுத்தேன். இன்னமும் கொஞ்சம் யோசிச்சு நீங்க எழுதலாம். Right? That will show your talent making new sentence. Right? Write them and share it in the next class. Don't use others AI tools to do your work. வேற AI டூல்லாம் பயன்படுத்தி உங்களோட சென்டென்ஸ் எல்லாம் அனுப்பாங்க. எனக்கு பார்த்தோன்னே வரைங்கிறோம் இது உங்களுடைய வசனம் இல்லைன்னு சொல்லி. So do your own sentences. Right? Okay, children. With that, let's finish today's class. Was it useful for you? Did you learn anything new? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Okay, children. Then let's finish. Good night, you all. If you have any doubt, you can Bye, ask. sir. Good night, sir. Bye, Bye, sir. sir. God bless you. Bye. God Yes, bless good you. night. Okay, sir. Bye, Good sir. night, sir. Good God night. bless you, sir. Okay, good night. Good night. Thank you, sir. Okay, good night. Thank you, sir. Okay, good night.